According to all, so next example 3.2. So example 3.2 if alpha and beta are the roots of quadratic equations 2x square minus 7x plus 13 equal to 0, construct a quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. So if you put the equation of the roots on the alpha and beta, but you must be found the new equations with the roots alpha square and beta square. So you must be calculate alpha and beta. Okay, so since alpha and beta are the roots of the equations, we have alpha plus beta, that means sum of the roots is equal to minus b by a, so already your minus irukku, so minus 7 by 2 varum, minus plus 7 by 2. Next plus into and alpha into beta, so that means product of roots. So product of roots now alpha into beta, that is equal to c by a. Appo c oda value 13, a oda value 2, appo 13 by 2. Now construct a new quadratic equation alpha square plus beta square. Okay, so first sum of the roots alpha square plus beta square. So alpha square plus beta square இது வந்து எதில இருந்து நம்ம கொண்டு வரலாம்னா alpha plus beta the whole square formula ல இருந்து கொண்டு வரலாம். So அப்ப alpha plus beta the whole square formula ல alpha plus beta square வந்து equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. So ஒருத்தன் மட்டும் நீ வந்து வச்சுக்கோ, இன்னொருத்தன் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிரு, அப்போ வந்து -2 alpha beta ன்னு வரும். அப்ப alpha plus beta ஓட வேல்யூ வந்து 7 by 2, அத ஸ்கொயர் பண்ணிக்க. அதே மாதிரி -2 into alpha beta னா 13 by 2, அப்ப 2 கேன்சல் ஆயிடும். So remaining answer உனக்கு வந்து -3 by 4 ன்னு உனக்கு கிடைக்கும். அடுத்து next product of the roots, that is equal to alpha square into beta square, that is equal to alpha beta the whole square. So அப்ப alpha beta ஓட வேல்யூ 13 by 2, அப்ப 13 ஸ்கொயர் பண்ணா 169, 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4. அப்ப இது கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. எதுலனா formula, then formula x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. அப்ப அத சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா x square plus 3 by 4 into x plus 169 by 4 equal to 0. So எல்லா பக்கமும் 4 இருக்குதால, so 4 வந்து LCM எடுத்துங்க. அப்ப 4x square plus 3 into x plus 169 equal to 0. So this is the quadratic equations with the roots alpha square and beta square. Next, beta's formula for polynomial equations. So beta's formula அப்படினா என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? சோ அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the fundamental theorem of algebra. So if a is a root of polynomial equations p of x is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. So degree of p of x is greater than or equal to 1 if a and b are the roots of p of x is equal to 0, then x minus a and into x minus b is a factor of p of x. Hence the degree of p of x greater than or equal to 2. Similarly, p of x is equal to 0 has n roots, then its degree must be greater than or equal to n. In the other words, a polynomial of equations degree n cannot have more than n roots. So இது எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா அதோட டிகிரி 1 ன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அப்ப degree of p of x is equal to 1 or 1 விட அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து if a and b ரெண்டு ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, சரிங்களா? so x minus b into x minus a, so it's one of the factor. ஓகேங்களா? இதோட டிகிரி ஆஃப் p of x is greater than or equal to 2 ஆகலாம். ஓகேங்களா? so 2 greater than or equal to 2. Similarly, p of x is equal to 0 has n roots தான். அப்ப அதுக்கு வந்து டிகிரி n இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து n விட அதிகமான ரூட்ஸ் அங்க இருக்காது. சரிங்களா? இப்ப டிகிரி 1 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டிகிரி தான் அதிகபட்சம் இருக்கும். ஸோ டிகிரி 2 இருந்துச்சுன்னா 2 ரூட்ஸ் தான் அதிகபட்சம் இருக்கும், இல்லைனா 2 விட கம்மியாக ஒரு ரூட் கூட இருக்கலாம். இதே வந்து டிகிரி 3 இருந்துச்சுன்னா 3 ரூட் இருக்கலாம், இல்லை 2 ரூட் இருக்கலாம், இல்லை 1 ரூட் கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான். ஸோ 3 தாண்டக்கூடாது, 4 தாண்டக்கூடாது, அந்த மாதிரி கான்செப்ட். ஸோ அப்போ இங்கே n டிகிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஹேவ் நாட் மோர் தென் n ரூட்ஸ். ஸோ இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அல்ஜீப்ராங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் கீழே. Okay, so fundamental theorem of algebra. Every polynomial of equations degree n greater than or equal to 1 has at least one root in C. So இத வந்து என்ன, every polynomial of equations of degree n greater than or equal to 1 has at least one root in C. ஓகேங்களா? so next படிக்கலாம். A polynomial equations of degree n has exactly n roots in C when the roots are counted with their multiplicities. ஓகேங்களா? n டிகிரி பாலினாமியல் இருக்குது, அதுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா n ரூட் இருந்தது, அந்த n ரூட்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அப்ப அந்த ரூட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா மல்டிப்ளிசிட்டிஸா இருக்கும். ஓகேங்களா? எப்படின்னா ஒரே ரூட் 2 தடவை இருக்கலாம், இல்ல 2 ரூட் 4 தடவை இருக்கலாம், அப்படி கூட இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பீட்டாஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்ப்போம் நம்ம. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ பீட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி 3. இப்போ ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. This is a
third degree polynomial, that means cubic polynomial, sorry, cubic equations. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ரூட் எடுத்துக்கலாம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு ஒரு 4 ரூட் இருக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இதோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஓகேங்களா? ஸோ இதோட எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் எப்படி இருக்கும், எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் டைம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து என்னன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா. அதுமாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா அண்டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா. அதாவது ஒரு கியூபிக் பாலினாமியல் அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட டிகிரி வந்து 3 இருக்கும், அதோட ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னவா இருக்கும், அடுத்தது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னவா இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் Vieta's formula for polynomial equations of degree n greater than 3 இருந்துச்சுன்னா அதோட டிகிரி n அதோட Vieta's formula எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் x power n minus 1 என்னவா இருக்கும்னா that is equal to summation of I that is equal to minus summa alpha 1. ஓகேங்களா? அடுத்த கோஎஃபிஷியன்ட் x power n minus 2 summation of 2 that means sum of alpha 1 alpha 2 அந்த மாதிரி. சரிங்களா? ஒவ்வொரு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான். ஸோ இதையும் நீங்கள் உங்களுடைய நோட்டில் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. சரியா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.3 என்ன பார்ப்போம். இஃப் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா கமா காமா ஆர் தி ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸ் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சம் ஆஃப் 1 by beta gamma in the terms of coefficients. Okay, since alpha beta gamma are the roots of the equations x cube plus px square plus qx plus r equal to 0 we have. Okay, so இப்போ என்ன இதில் நம்ம sum of I that means alpha plus beta plus gamma is equal to minus p எதில் இருந்துன்னா நம்மளுடைய கான்செப்ட். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு sum of 3ங்கிறது alpha beta gamma is equal to minus r. ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா sum of 1 by beta gamma that is equal to 1 by beta gamma plus 1 by alpha gamma 1 by gamma alpha plus 1 by alpha beta. ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டினாமினேட்டர் வந்து ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா, மேலே வந்து மிஸ் ஆகலைன்னா ஃபஸ்ட் டேர்மில் வந்து ஆல்ஃபா மிஸ் ஆகும், செகண்ட் டேர்மில் பீட்டா, தேர்ட் டேர்மில் காமா. அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா. ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட வேல்யூ மைனஸ் பி, கீழே இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஆர், அப்போ கேன்சல் மைனஸ். ஸோ ஆன்சர் பி பை ஆர். ஓகேங்களா? ஸோ இதாக டவுட்லாம் கேட்டுங்க. ரிமைனிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.